Good morning, students. Hope you all are fine. I am Chandrei Chakraborty and I am here today to discuss with you a topic from your supplementary book Vistas. And the name of the chapter that I'll be dealing today with is The Tiger King, and it is written by Kalki. And as we know, Kalki is his pen name or pseudonym. মানে Kalki হচ্ছে আমাদের লেখকের ছদ্মনাম। ওনার আসল নামটা কি দেখি? Ramaswamy Krishnamurthy. He was born on the 9th of September 1899 and he expired, that is, he died on the 5th of December 1954. Now, he was born in an era when India was ruled over by the British. মানে যখন আমাদের দেশ ভারত পরাধীন ছিল সেই সময়কার লেখক হচ্ছেন Kalki. Now, before I move on into the story, I should tell you that it is a fiction and a satire. The story that we'll be dealing with today is both a fiction and a satire. Now, what is a fiction? A fiction is based on imagination. Imagination হচ্ছে মানে আমাদের কল্পনার উপর ভিত্তি করে যে জিনিসটা বা যে গল্পটা তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে fiction. And what is a satire? Satire is the use of humor to attack or criticize someone or matters of grave importance. কোনো একটা গুরুগম্ভীর বিষয়কে আমরা বিদ্রূপ বা উপহাসের মাধ্যমে যখন আমরা এটা নিয়ে ডিল করি তখন এটাকে বলা হয় satire. You must have come across satire in your previous class, in class 11, when you were doing the poem by Vikram Seth, The Tale of Melon City. There it dealt with the satire on political system. রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর সেটা কিন্তু একটা বিদ্রূপ ছিল। এই গল্পটাও কিন্তু একটা satire, একটা বিদ্রূপ। Okay, I'll be pointing out and reading from the text the important lines for you. আমাদের গল্পটা 5টা ভাগে বিভক্ত আছে। The story is divided into 5 parts. In part 1, the story starts with the introduction of the hero or the central character, that is মুখ্য চরিত্র, গল্পের মুখ্য চরিত্রের introduction বা ভূমিকা দিয়ে আমাদের চ্যাপ্টারটা শুরু হয়। দেখো কি লিখেছে। The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of the story. He may be identified as His Highness Jamedar General, Khiledar Major, Sata Vyaghra Samahari, Maharaja Dhiraja Vishwa Bhuvana Samrat, Sir Jilani Jungjung Bahadur, MAD, ACTC or CRCK. And this name is often shortened to the Tiger King. এই সমস্ত নামে ওনাকে জানা হয়। উনি পপুলার ছিলেন, বিখ্যাত ছিলেন এই সমস্ত নামে। তবে সবচেয়ে বেশি পপুলারিটি ওনার এই নামটা ছিল, দ্য টাইগার কিং। এবার আমাদের লেখক সেটাই বলবেন গল্পের মাধ্যমে, থ্রু হিজ স্টোরি হিল টেল আস ওয়াই দিস পার্টিকুলার ম্যান, দ্য মহারাজা অফ প্রতিবন্ধপুরম, ওনাকে কেন এই নামে ডাকা হতো, কেন তিনি এই নামে পরিচিত ছিলেন, এটা গল্পের মাধ্যমে লেখক আমাদের জানাবেন। ওকে, when our story starts, a miraculous thing happens. The Maharaja of Pratibandhapuram is just 10 days old. তখন তিনি মহারাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রিন্স, রাজপুত্র। তার যখন বয়স 10 দিন তখন আমাদের গল্পটা শুরু হয়। আমরা জানি যে in the olden times when a prince used to be born, he used to be taken to the royal astrologers. রাজ জ্যোতিষীর কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হতো। কেন? তার ভবিষ্যৎ গণনা করার জন্য, to see his future or to predict his future. Likewise, the Maharaja of Pratibandhapuram, who is a prince now, is taken to the royal astrologers for the prediction of his future. এখানে কি হয়? ওর prediction হয় future. কি predict করা হয়? দেখো, the child born under this star will one day have to meet his death. প্রথমে কি predict করা হয়? যে এই যে শিশুটি যে জন্মেছে, মানে এই প্রিন্স অফ প্রতিবন্ধপুরম, সে একদিন মারা যাবে, তার একদিন মৃত্যু হবে। Now here we find the first satire, the satire on the astrological prediction. এখানে astrological prediction এর উপর একটা satire, এটা বিদ্রূপ করা হচ্ছে। কারণ we all know that whoever is born has to die one day. যারাই আমরা জন্মেছি একদিন আমাদের মৃত্যু হবেই, এটা নতুন করে prediction করার কিছু নেই। On hearing this prediction, something miraculous happens. একটা চমৎকার, একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। কি হলো দেখো, the 10-day-old baby spoke up. হঠাৎ সেই 10 দিনের শিশুটি মহারাজা অফ প্রতিবন্ধপুরম সে কথা বলে উঠল। কি বলছে দেখো, ও ওয়াইজ প্রফেটস,
হে বিদ্বান ভবিষ্যৎ গণক, এটা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। অবভিয়াসলি a 10-day child, a baby of 10 days cannot speak. This is impossible and that is why it is a fiction based on imagination. একটা অসম্ভব অবাস্তব ঘটনা। সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। তারপর দেখো সে কি বলছে, all those who are born will one day have to die. যারাই আমরা জন্মেছি একদিন আমাদের মৃত্যু হবেই। We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. মারা যে আমরা যাব সেটা আমরা জানি, কিন্তু কি করে মারা যাব, আমার মৃত্যু কিভাবে হবে, what is the manner of my death, সেটা আমি জানতে চাইছি, সেটা আমাকে বলুন। Then the priest says that, or rather the astrologer says that the prince was born in the hour of the bull. মানে আমাদের রাজপুত্রের হচ্ছে বৃষ রাশি, বৃষ এবং বাঘ হচ্ছে একে অপরের শত্রু, তাই রাজার মৃত্যুর কারণ হবে কি টাইগার, বাঘ হবে রাজার মৃত্যুর কারণ। এটা শুনে 10 দিনের বাচ্চার স্বাভাবিকভাবে ভয় পেয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে ভয় পায়নি। উল্টে সে কি বলল দেখো, লেট টাইগার্স বিওয়্যার। সে ওয়ার্ন করলো, ওয়ার্নিং দিল টাইগারদের, এই রাজ্যের টাইগাররা তোমরা সাবধান হও। সো উই গেট টু নো দ্যাট রাইট ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড, রাইট ফ্রম ওয়েন হি ওয়াজ এ বেবি, হি ওয়াজ ভেরি ব্রেভ, সে খুব সাহসী ছিল। আচ্ছা, with this we come to the end of part 1 and now let us begin with part 2. In part 2 we see that the prince is growing up gradually. সে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছে। আমাদের যে মহারাজা অফ প্রতিবন্ধপুর, মহারাজা সে তখনও হয়নি, সে এখনো রাজপুত্র। And he is brought up in an English lifestyle and he is following an English curriculum. ইংরেজি ভাষায় তার শিক্ষা হচ্ছে, তার শিক্ষাদান হচ্ছে। সে ইংরেজদের মতোই আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছে। শুধু সে নয়, সেই সময়কার আশেপাশে, তার রাজ্যের আশেপাশে সমস্ত রাজপুত্ররা এভাবেই বেড়ে উঠছে ইংলিশ শিক্ষায়, ব্রিটিশ শিক্ষায়। এবার তার যখন বয়স হলো 20, when he was 20 years old, others told him about the prophecy. অন্যরা ওনাকে জানালেন যে ওনার মৃত্যু কিভাবে হবে। and then he decides to go for hunting. সে প্রথম বাঘ শিকার করলো এবং he was very happy, সে খুব খুশি। সে কি করলো, অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গিয়ে বলল যে দেখো আমি বাঘ শিকার করেছি। তখন অ্যাস্ট্রোলজার বলল যে মহারাজা, you can kill 99 more tigers, that will not be a problem. What will be a problem is the 100th tiger. You should be careful of that. বলছে যে অ্যাস্ট্রোলজার ওনাকে কি বলল যে আপনি 99 টাইগার্স অনায়াসে শিকার করতে পারেন, এতে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু 100তম টাইগার যখন আপনি শিকার করবেন তখন আপনার খুব কেয়ারফুল, সাবধান থাকা উচিত। তিনি কি বললেন দেখো, what if I am able to kill him as well, আমি যদি 100তম বাঘটাকেও মারতে পারি তবে কি। তখন অ্যাস্ট্রোলজার কি বলছে দেখো, I shall cut off my tuft. What is tuft? Tuft হচ্ছে টিকি। আগেকার দিনে যারা ব্রাহ্মণ ছিল বা জ্যোতিষী ছিলেন, তাদের কি হতো, টিকি থাকতো। উনি কি বললেন দেখো, I'll cut off my tuft, আমি আমার চুল কেটে ছোট করে নেব। I'll destroy all my books on astrology, আমি ছিঁড়ে বই, অ্যাস্ট্রোলজির যে জ্যোতিষবিদ্যার যে বইগুলো সেগুলো ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে দেব। I'll change my profession, আমি আমার জ্যোতিষবিদ্যা ছেড়ে I'll become an insurance agent, আমি আমার প্রফেশন চেঞ্জ করে নেব যদি আমার প্রেডিকশন মিথ্যে হয়, আমার ভবিষ্যৎ গণনা যদি মিথ্যে হয়। With this we end our part 2 as well. Now in part 3 what we see is the Maharaja is continuously hunting tigers and each time he hunts tigers it is like a celebration. সমস্ত রাজ্যে একটা উৎসবের মতো হয় যখনই মহারাজা বাঘ শিকার করেন। and he also made rules, দেখো কি নিয়ম বানিয়েছেন উনি। the state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone to a tiger, all his wealth and property should be confiscated. এরকম নিয়ম বানানো হলো যে কেউ যদি, মারার তো প্রশ্নই ওঠে না, বাঘ শিকারের তো প্রশ্নই ওঠে না, কেউ যদি বাঘকে ঢিলও ছুঁড়ে মারে তবে তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হবে। and why did he do it? যাতে কেউ বাঘ শিকার না করতে পারে, কারণ ওনাকে অ্যাস্ট্রোলজার বলেছিলেন যে you have to kill 100 tigers in order to be safe. So he wanted to kill the tigers himself. সে নিজে মারতে চেয়েছিল টাইগারদের। The Maharaja vowed
he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. আচ্ছা, এখানে দেখো satire on kingship, তার যে রাজধর্ম এটাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে। কি করে? মহারাজা vowed that he would attend to all other matters. সে তার সমস্ত রাজধর্ম পালন করবেন, প্রজার দেখাশোনা করা, রাজ্য ঠিকমতো চলছে কিনা সেটা দেখা, সমস্ত কিছু তিনি করবেন, কিন্তু 100টা বাঘ শিকার করার পর তিনি কিন্তু তার ডিউটিটা করছেন না ঠিকমতো। তাই এটা হচ্ছে একটা বিদ্রূপ, একটা উপহাস করা হচ্ছে, ওনার রাজধর্মকে উপহাস করা হচ্ছে। এবার এই যে 100টা বাঘ তিনি শিকার করবেন বলেছেন, শিকার করছেন দিনের পর দিন, এরকম নয় যে তার কোনো বিপদ হয়নি, কিন্তু ইচ টাইম হি হ্যাড আ ফাইট উইথ দ্য টাইগার, হি ওয়ান, হি ওয়াজ দ্য উইনার। প্রত্যেকবার বাঘের সাথে লড়াই করে কিন্তু তিনি জিতেছেন। এবার কি হয়েছে, যেটা আমি আগেই বলেছিলাম, ব্রিটিশ শাসিত ভারত এই সময়কার, যখন আমাদের লেখক যেই সময়কার, সেই সময় ব্রিটিশ শাসিত ভারত ছিল, মানে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া। তখন কি হয়েছে, এই জিনিসটারই আমরা প্রতিচ্ছবি একটা এই গল্পটার মধ্যেও পাবো। উই অল নো দ্যাট লিটারেচার ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ লাইফ ইটসেলফ। সাহিত্য হচ্ছে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। লেখক বা কবি ওরা যাই দেখছেন আশেপাশে, এটার একটা ছাপ, এটার একটা প্রভাব আমরা তার লেখার মধ্যে পাবো। এই গল্পের মধ্যেও আমরা সেই প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ার একটা প্রভাব আমরা পাচ্ছি। দেখো তখনকার দিনে কি হতো, যে ব্রিটিশ অফিসাররা খুব পাওয়ারফুল ছিল এবং রাজাদের ক্ষমতা ছিল না ওদের ওদের না করার বা কোনো কিছুর পারমিশন না দেওয়ার। তা সত্ত্বেও কিন্তু মহারাজা অফ প্রতিবন্ধপুরম একবার যখন একজন ব্রিটিশ অফিসার রিকোয়েস্ট করলেন ওনাকে যে আমি আপনার রাজ্যে বাঘ শিকার করতে চাই, হান্টিং করতে চাই, তখন তিনি কিন্তু পারমিশন দেননি। অফিসার বললেন ঠিক আছে আপনি শিকার করুন, আমি জাস্ট ছবি তুলবো বাঘটার সাথে, মৃত বাঘের সাথে আমি ছবি তুলবো, কিন্তু তিনি কিন্তু এটার পারমিশনও দেননি। Why did he not permit? Because if he permits one of them, many others might come asking for his permission. অন্যদেরও তাহলে পারমিশন দিতে হয়, which he did not want. তাই তিনি পারমিশন দেননি। এবার তিনি কি বললেন দেখো, I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt, you may conduct a mouse hunt. We are ready for even a mosquito hunt. বলছে আপনি বাঘ ছাড়া অন্য যা খুশি শিকার করার কথা বলুন, আমি রাজি আছি। বন্য শুয়োর, তারপর ইঁদুর, এমনকি মশা পর্যন্ত শিকার করতে রাজি আছি, কিন্তু বাঘ শিকার করার পারমিশন আমি দেব না। এবার এই কথা বলায় তিনি চিন্তায় পড়লেন যে ব্রিটিশ অফিসার যদি রেগে যায় তখন ওনার কি হবে, ওনার রাজ্য ওনার হাত থেকে যেতে পারে। সো ইন অর্ডার টু মেক হিম হ্যাপি, হি ডিভাইসড আ প্ল্যান, হি কেম আপ উইথ আ প্ল্যান। হোয়াট হি ডিড ওয়াজ হি অর্ডার্ড 50 ডায়মন্ড রিংস ফর হিজ ওয়াইফ। এই ব্রিটিশ অফিসারের ওয়াইফের জন্য তিনি 50টা হীরের আংটি অর্ডার করলেন। কলকাতার একটা সোনার দোকান থেকে তিনি অর্ডার করে পাঠালেন। তিনি ভাবলেন কি ওনার ওয়াইফ হয়তো 2-3টে আংটি রেখে বাকিগুলো ফেরত দিয়ে দেবেন, বাট শি ডিড নট ডু দ্যাট। এই মহিলা কি করলেন, সমস্ত আংটিগুলো রেখে দিলেন। অ্যান্ড ইট কস্ট হিম 3 লাখ রুপিস। সেই সময়কার কথা বলছি, 3 লাখ টাকা ওনার লেগেছে। বাট অ্যাটলিস্ট হি কুড সেভ হিজ কিংডম। রাজ্য যাওয়ার হাত থেকে উনি বাঁচলেন। তবু তিনি কিন্তু বাঘ মারার পারমিশন দিলেন না। আচ্ছা, with this we come to an end of part 3 and now moving on to part 4. Part 4 এ আমরা কি দেখব, within 10 years he was able to kill 70 tigers. 70টা বাঘ উনি শিকার করতে পেরেছেন 10 বছরের মধ্যে। মানে 20 বছরে ওনাকে জানানো হয়েছিল যে বাঘে ওনার বিপদ, এর থেকে 10 বছর, মানে এখন ওনার বয়স 30। এই 30 বছরের মধ্যে, এই 30 বছরের জীবনে উনি 70টা বাঘ মারলেন। এই পরিমাণে বাঘ শিকার করতে করতে কি হলো, দ্য টাইগার পপুলেশন অফ হিজ কিংডম অলমোস্ট বিকেম এক্সটিংক্ট, প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। বাঘের যে জনসংখ্যা তার রাজ্যে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। নাও হি ডিভাইসড অ্যানাদার প্ল্যান, হি কেম আপ উইথ অ্যানাদার প্ল্যান। সে কি করলো, তার মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালো। And he asked his minister that he told him that I want to get married. And what is the criteria of marriage? He wanted his minister to find out the tiger population of all the nearby kingdoms. বিয়ে করার ক্রাইটেরিয়া কি ছিল, উনি আশেপাশে সমস্ত যে কিংডম ছিল, অন্যান্য রাজাদের যে রাজ্য ছিল, তিনি জানতে চাইলেন যে
সবচেয়ে বেশি কার টাইগার পপুলেশন আছে, বাঘের জনসংখ্যা কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি, সেই রাজ্যের রাজকন্যাকে তিনি বিয়ে করতে চান। And it was all his plan because he thought that each time he would go to his in-laws place, প্রত্যেকবার শ্বশুরবাড়ি যাবেন, 5-6টা করে বাঘ মারবেন। And not only that, in this manner 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandhapuram palace. উনি যে শুধু বাঘ শিকার করতেন তা নয়, বাঘ শিকার করে বাঘ ছালগুলোকে ওনার যে প্যালেস, ওনার রাজপ্রাসাদের মধ্যে উনি ডেকোরেট করে রাখতেন। এরকম করতে করতে he decorated 99 of them, 99টা বাঘ ছাল উনি ডেকোরেশন করেছেন ওনার প্যালেস, ওনার রাজপ্রাসাদকে। Okay, now we move on to part 5. In part 5, the first part of part 5, what we see is the king is very anxious and very angry with everyone. অনেক দিন ধরে উনি বাঘ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। 99 এর পর 100 বা 100তম যে বাঘটা, অ্যাস্ট্রোলজারের অনুযায়ী এই বাঘটাতেই তার প্রাণ নাশ হতে পারে, এই বাঘটার জন্যই তার প্রাণ নাশ হতে পারে। So he was very careful and he was anxious to find out and hunt that tiger. কিন্তু কেউ কোথাও বাঘ আর খুঁজে পাচ্ছে না। Suddenly he came up with the happy news. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. তার রাজ্যেরই ছোট একটা পাহাড় সাইডের একটা ছোট্ট গ্রামে হঠাৎ ভেড়া নিরুদ্দেশ হতে থাকলো, গায়েব হতে থাকলো, এবং মানুষরা ওখানকার মানুষরা খবর দিলেন যে হয়তো কোনো বাঘ ওই ভেড়াগুলোকে শিকার করছে। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. মহারাজা খুব খুশি হলেন এটা শুনে এবং তিনি ডিসাইড করলেন যে তিনি এই মুহূর্তেই যাবেন বাঘটা শিকার করতে, এবং সেই গ্রামের মানুষের উপর খুশি হয়ে তিনি 3 বছরের ট্যাক্স বা কর মুকুব করলেন। এবার বাঘ তো পাচ্ছেন না, ওখানে গিয়ে উনি দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন, কিন্তু he was not getting to hunt, he was not getting any tiger to hunt, so he was growing angrier day by day. দিনে দিনে তার রাগ বাড়তে লাগলো এবং তার রোষের মুখে পড়ে a lot of people lost their jobs, অনেকেই তাদের চাকরি হারাতে লাগলেন। The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. এখানে দেখো, এখানে আরেকটা স্যাটায়ার অন হিজ সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি। মহারাজ হিসেবে বা রাজা হিসেবে ওনার কাজ কি? প্রজাদের দেখাশোনা করা, ওদের প্রোটেকশন, রাজকার্য করা, কিন্তু উনি কি করছেন? হি ইজ ওয়েস্টিং অল হিজ টাইম অন হান্টিং। উনি কি করছেন? হান্ট করছেন, শুধু শিকার করছেন 100টা বাঘ, এটা ওনার টার্গেট। সমস্ত কাজ উনি পরে করবেন, ওনার রাজকার্য বা রাজকর্মকে তিনি নেগলেক্ট করছেন। তাই এটা একটা উপহাস বা একটা স্যাটায়ার। এবার ওনার যে দিওয়ান মিনিস্টার, উনি একটা প্ল্যান বানালেন। ওনার বাড়িতে উনি একটা বাঘ লুকিয়ে রাখতেন, বাঘ উনি পুষতেন লুকিয়ে। হি বট ইট ফ্রম দ্য পিপলস পার্ক ইন মেড্রাস। পিপলস পার্ক মেড্রাস থেকে উনি এটা এনেছিলেন বাঘটা। হি কেম আপ উইথ দ্য প্ল্যান অন আ মিডনাইট। একদিন মাঝরাতে তিনি কি করলেন? তার ওই যে পোষা বাঘটা, এই পোষা বাঘটাকে উনি বাড়ি থেকে নিয়ে হান্টিং গ্রাউন্ডসে নিয়ে এলেন, যেখানে মহারাজ হান্ট করবেন, শিকার করবেন, সেখানে বাঘটাকে নিয়ে এলেন। দ্য নেক্সট ডে দ্য মহারাজা ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু সি দ্য টাইগার অ্যান্ড শট দ্য টাইগার। দেখা মাত্রই তিনি কি করলেন? খুব খুশি হলেন এবং কোনো ভেজাল ছাড়াই উনি বাঘটাকে গুলি করে মেরে ফেললেন। অ্যান্ড হি অর্ডার্ড দ্য টাইগার টু বি ব্রট টু দ্য ক্যাপিটাল ইন গ্র্যান্ড পজেশন। উনি কি অর্ডার করলেন ওনার মিনিস্টারদের যে ওনার রাজধানীতে যাতে বাঘটাকে মিছিল করে নিয়ে আসা হয়, ইন এ প্রসেশন নিয়ে আসা হয়। আফটার দ্য মহারাজা লেফট, মহারাজা যখন চলে গেলেন জঙ্গল থেকে, তখন মিনিস্টাররা বাঘের ডেড বডিটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ দেখলো যে বাঘটা মরেনি। ইট ওয়াজ জাস্ট ইট জাস্ট ফেইন্টেড। ইট ওয়াজ ইট হ্যাড ফেইন্টেড। এটা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। ওরা এত ভয় পেলেন বাঘটার জন্য নয়, ওরা ভয় পেলেন যে মহারাজা কি করবে জানলে। দ্যাট ইজ ওয়াই দে কিলড দ্য টাইগার দেমসেলভস। মহারাজাকে কিচ্ছু না জানিয়ে ওরাই বাঘটাকে শিকার করলো এবং এই বাঘটার ডেড বডি নিয়ে মিছিল করে
সেটাকে কবর দিয়ে a tomb was erected over it. এই যে মহারাজার ভিক্টরি, মহারাজার জয়ের প্রতীক, একটা স্তম্ভ এই বাঘের মৃতদেহের উপর স্থাপিত করা হলো। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. কয়েকদিন পর মহারাজার ছেলের তৃতীয় জন্মবার্ষিকী ছিল। এইবার কি হয়েছে, মহারাজা চাইছেন যে ছেলের জন্য একটা খুব দারুণ উপহার আনবেন। তিনি কি উপহার দিলেন ছেলেকে? He bought a wooden tiger for his son. একটা খেলনার, একটা ছোট্ট বাঘ, খেলনার বাঘ কাঠের, তিনি এটা তার ছেলের জন্য আনলেন। এবার কি হলো, যে বাঘটা, যে খেলনার বাঘটা তৈরি করা হলো সেটা কিন্তু আনস্কিল্ড লেবার বা আনস্কিল্ড কার্পেন্টার বানিয়েছিল, মানে তার দক্ষতা নেই, এত ভালো পলিশিং, এত ভালো ফিনিশিং করা হয়নি বাঘটাকে। অ্যাজ এ রেজাল্ট কি ছিল, এর মধ্যে অনেকগুলো বাঁশ বা কাঠের টুকরো বেরিয়েছিল। একদিন ছেলের সাথে খেলতে খেলতে দ্য মহারাজা গট আ প্রিক ইন হিজ হ্যান্ড। হঠাৎ একটা খোঁচা খেলেন তার হাতে, তার ডান হাতে, সেই বাঁশ বা কাঠের টুকরো দিয়ে। And the next day, the infection started growing. Within 4 days, it spread all over his arm. প্রথম আঙুলে খোঁচা খেয়েছিল, আঙুলে ইনফেকশন হলো, 4 দিনের মধ্যে ওনার মানে সমস্ত হাতেই ইনফেকশনটা ছড়িয়ে গেল। 3 surgeons were brought from Madras. 3 জন ডাক্তার আনা হলো, যারা পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে এটার অপারেশন করতে হবে, রাজার অপারেশন করতে হবে। And after the operation was done, what did they announce? They announced that the operation was successful. Operation ঠিকঠাক হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, সফল হয়েছে। But the Maharaja is dead. কিন্তু মহারাজা মৃত্যু হয়েছে। এখানে আমরা কি পাই? আরেকটা স্যাটায়ার পাই, স্যাটায়ার অন দ্য স্কিলস অফ দ্য সার্জনস। তাদের যে কর্মক্ষমতা, তাদের যে স্কিল, এটার উপর কিন্তু এটা একটা বিদ্রূপ। ওরা ওদের কাজ ঠিক মতো করেছে, অপারেশন ঠিকঠাক হয়েছে, বাট দ্য মহারাজা ইজ ডেড। So what is the point? That is why this is a satire. In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the Tiger King. এভাবেই কিন্তু এই যে 100তম টাইগার, 100টা টাইগারকে যে উনি মেরেছেন, এই 100 টাইগার মানে 99 জন, আর আরেকজনকে উনি অর্ডার দিয়ে ওনার কথা মতোই মারা হয়েছে। এই যে এতগুলো নির্মম ভাবে যে উনি হত্যা করলেন এতগুলো বাঘ, এরা কিন্তু এদের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছে। কিভাবে? The prophecy was fulfilled. যা প্রেডিকশন করা হয়েছিল এটা কিন্তু অবশেষে মিলল, সঠিক হলো। And the Maharaja was indeed killed by a tiger. হ্যাঁ, বাঘটা হয়তো আসল বাঘ না, আসল বাঘ ছিল না, তবু খেলনার বাঘ হলেও তো বাঘ। So we see that here this is how the prophecy turns true and the Maharaja is finally killed by a tiger. Okay. Now with this our story comes to an end. Now let us focus on the main themes that we find in the story. The satire on the misuse of power by the authority. Authority মানে যাদের হাতে ক্ষমতা আছে, যারা ক্ষমতাশালী, মানে এখানে কি মহারাজা, এখানে মহারাজার কথা বলা হয়েছে। মহারাজা কি করলেন? মহারাজার যে মিসইউজ অফ পাওয়ার, তার যে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, এটার উপর এটা কিন্তু একটা, এই গল্পটা একটা স্যাটায়ার, একটা বিদ্রূপ। দ্বিতীয়টা কি দেখছি আমরা? ল্যাক অফ কেয়ার টুয়ার্ডস দ্য প্রোটেকশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ। একজন রাজা কিন্তু শুধু তার মানুষরাই কিন্তু তার প্রজা নয়, তার রাজ্যের বন জঙ্গল, সমস্ত পশু পাখি, এরাও কিন্তু তার প্রজা। এবং রাজা হিসেবে ওনার দায়িত্ব কি, ওনার কর্তব্য কি? সবার প্রোটেকশন করা, সবাইকে প্রোটেক্ট করা, রক্ষা করা। কিন্তু তিনি কি করলেন? নিজের সেলফিশ নিডসের জন্য, সেলফিশ মোটিভসের জন্য, স্বার্থপরতার জন্য, তিনি নিজেকে সেফ রাখার জন্য কি করলেন? সমস্ত অসহায় বাঘগুলোকে নির্মমভাবে হত্যা করলেন। সো ইট ইজ a lack of care towards the protection of wildlife of his kingdom. তারপর দেখি next one, the death is the inevitable which cannot be conquered. মৃত্যু এরকম একটা সত্য যেটাকে কখনো ওভারকাম করা যায় না, মৃত্যুকে জয় করা যায় না। এটা আমরা এই গল্পের মাধ্যমে দেখতে পেলাম। মহারাজা কি ভাবলেন? মহারাজা ভাবলেন যে আমি যদি সমস্ত বাঘ 100 টাইগার্সকে যদি আমি মেরে ফেলি, তবে কি হবে? আমার আর কোনো বিপদ নেই, আমি বেঁচে যাব। হ্যাঁ, হয়তো স্বাভাবিক মৃত্যু আমার হবে, যতদিন বাঁচার ছিল এর থেকে বেশি দিন আমি বাঁচবো, বেঁচে একদিন তো মারাই যাব। কিন্তু
বাঘ আমাকে কিছু করতে পারবে না। He wanted to conquer death. He wanted to conquer the reason of his death. But he could not. He failed. হয়তো ওনাকে আসল বাঘের হাতে মরতে হয়নি. He was not killed by a real tiger. But he nonetheless had to die, and the reason for his death was the toy tiger. এই যে কাঠের খেলনার বাঘটা, সেটা ছিল ওনার মৃত্যুর কারণ। Here are the list of a few satires that were used throughout the chapter. They are listed as the first one, the title. The very title, The Tiger King, is a satire in itself. How? The king, the Maharaja of Pratibandhapuram, is named the Tiger King. Satavyaghra Samhari, the person who has killed 100 tigers. The Tiger King, because he has mercilessly killed the tigers. But it is a satire, একটা বিদ্রূপ। কিসের উপর? এই যে এতগুলো বাঘ মারার পর he was himself killed by a toy tiger, তাই এটা হচ্ছে একটা বিদ্রূপ। এতগুলো বাঘ মারার পর he was killed by a toy tiger. So the title, as we see, is a satire. একটা খেলনা, একটা কাঠের খেলনা বাঘ ওনার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই this title itself is a satire. Next we find is the astrological predictions. Astrologerরা যেটা predict করেছিল যে this child born will die one day. This is a satire on the astrological predictions. We all know, and I have explained it while explaining the chapter, we all know that whoever is born has to die. So there is nothing new or special about this prediction. So we find that this astrological prediction is a satire. Then we find satire on the kingship, his duties as a king. রাজা কি করলেন? রাজা ঠিক করলেন যে সমস্ত কাজ, সমস্ত রাজধর্ম তিনি পালন করবেন 100টা বাঘ মারার পর। When someone becomes the king, you have to keep your subjects ahead or in front of you. They should be the priority. তোমার যখন কেউ রাজা হয় তখন কিন্তু তার যে প্রজারা, ওরা কিন্তু ওনার কাছে প্রধান থাকা উচিত। ওদের কি নিডস, ওদের প্রোটেকশন, সমস্ত কিছু রাজার কাছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে আমরা কি দেখি? রাজার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কে? তিনি নিজে। তার সেফটি, তার মৃত্যুর কারণটাকে শেষ করতে হবে, তাই তিনি ঠিক করলেন কি সমস্ত কিছু উনি পরে করবেন। সবচেয়ে প্রথম what he will do is he will kill all 100 tigers in his kingdom. So this is a satire on his kingship or his duties as a king. Next we find is criteria for wedding or the criteria for his marriage. উনি কি ঠিক করলেন যে উনি বিয়ে তো করবেন, কিন্তু বিয়ে করার ক্রাইটেরিয়া কি, মানে কি দেখে উনি বিয়ে করবেন? ওই রাজ্যের টাইগার পপুলেশন কত, যেই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি টাইগার পপুলেশন বা জনসংখ্যা থাকবে সেই রাজ্যের রাজকন্যাকে উনি বিয়ে করবেন। So this is a satire on his sense of the criteria for wedding. Next we have is the sense of responsibility. শেষে যখন 100তম বাঘ শিকার করার কথা, তখন উনি কি করলেন? উনি বাড়িতে ফিরে গেলেন না, দিনের পর দিন ওনার মন্ত্রীদের নিয়ে পড়ে রইলেন জঙ্গলে, বিকজ হি ল্যাকড হিজ সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি। উনি কি ভাবলেন যে সমস্ত কিছু পরে হবে, আগে আমি বাঘ মারবো। অ্যান্ড ইন হিজ ফিউরি, ওনার রোষের মুখে পড়ে অনেক মানুষের চাকরি গেছে। সো ক্লিয়ারলি দিস ওয়াজ a satire on his sense of responsibility. ওনার দায়িত্ববোধের উপর একটা বিদ্রূপ। নেক্সট we have is the skills of the surgeons. তিনজন বিশিষ্ট ডাক্তার ডাকা হলো, মাদ্রাজ থেকে আনানো হলো এবং ওরা অপারেশন করলেন রাজার ইনফেক্টেড হ্যান্ডের উপর। রাজার ইনফেক্টেড হ্যান্ডের উপর ওরা অপারেশন করলেন, কিন্তু কি লাভ হলো? They announced the operation was successful. অপারেশন কিন্তু সাকসেসফুল, অপারেশন সফল হয়েছে, কিন্তু সফল হয়ে কি লাভ হয়েছে? The Maharaja is already dead. মহারাজাই যদি মারা গেলেন, মহারাজাই যদি না থাকলেন, তাহলে আর কি করে অপারেশন সাকসেসফুল হয়? সেটা তো হয় না, সেটা একটা হাস্যকর ব্যাপার, সেটা একটা বিদ্রূপ। তাই we have a satire on the skills of the surgeon. So this is the list of the satires. I have listed it down for you, and with this we come to the end of our session or our class. Thank you.